بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنیکٹڈ پاکستانی کے فورم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فوزیہ برلاس۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس انٹرویو سیریز کو سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن۔ ہماری مہمان شخصیت کا تعارف میں تھوڑا سا ہی کراؤں گی، باقی زیادہ وہ خود آپ کو بتائیں گے اپنے بارے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل ہوں۔ صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کو ہم رول ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان بھر سے لوگ ایسی ہی شخصیت کے منتظر ہوتے ہیں جس کو وہ فالو کریں۔ تو میں اپنے مہمان شخصیت سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔ سر میں نے تو معمولی سا تعارف کروایا اور سچی بات ہے میں کروانا بھی اس طرح نہیں سکتی کیونکہ مجھے ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ خود تعارف کروائیں اپنا اور ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں اور ذرا تھوڑا تفصیل سے۔ جی مہربانی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے کوشچن کی سمجھ بھی نہیں آئی ہے اور درمیان میں لائن کٹ جاتی ہے۔ اچھا نہیں، میں آپ کا تعارف مانگنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں ناظرین سے۔ میرا نام محمد طارق بھٹی ہے، میں پرنسپل ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 15 کلاں ڈیرہ اسمیل۔ اور میں نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور میرے والد صاحب محمد یوسف بھٹی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 2 سے ریٹائر ہوئے تھے۔ جی آپ نے کب جوائن کیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں؟ میں نے 1994 میں جو ہے نا وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا۔ تو اب میں جو ہے نا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 15 کلاں میں پرنسپل ہوں۔ تو میری جو ایج ہے وہ 52 ہے۔ صحیح۔ تو سر آپ نے تو کافی مطلب دیکھا ہے اونچ نیچ کووڈ کے بعد بھی، کووڈ سے پہلے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چینج محسوس ہوتی ہے ابھی آپ کو کووڈ کے بعد؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کووڈ جو آیا ہے تو ہمارے سکول گورنمنٹ سکول جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ عرصہ بند رہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہیں جب وہ سکول اوپن ہونے کے بعد واپس آئے تو وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ایمٹی تھے۔ اور جو ہم نے ان کو پڑھایا تھا اساتذہ کرام نے، تو وہ بالکل جو ہے نا گھر سے پریپیئر ہو کر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ کھیل کود میں گزار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سکول اس وقت بھی کھلے رہتے تو شاید والی بات ہے کہ بچے جو آج ان کے ذہنی طور پر جو ہے نا وہ بالکل مفلوج ہو گئے ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ آج میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام جن کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے نا ہمارے درجنوں ہمارے جو ہے نا وہ تنظیمیں ہیں اساتذہ کی، انہوں نے بھی ایک احتجاجی جلوس بھی نہیں نکالا کہ بھئی سکول کھلے ہونے چاہیے، اس سے بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے اور ایس او پیز کے ساتھ ہمیں کھولنے کی اجازت دی جائے، مگر کسی نے جو ہے نا آگے آ کر کوئی احتجاج نہیں کیا، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ اساتذہ کرام جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے تھے چھٹیوں پر، جب حکومت کی طرف سے ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر اعلان ہوتا تھا کہ کل سے سکول جو ہے نا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے بند ہو گئے ہیں، تو بغیر کسی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کے تو وہ جو ہے نا بڑے خوش ہوتے تھے، بغلیں بجاتے تھے۔ جب سکول کھلتے تھے کووڈ کے بعد تو یہ کہتے تھے کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے کہ سکول کھل گئے، مطلب ہے کہ یہ لوگ سکول کھلنے پر خوشی نہیں ہوتے تھے ٹیچر حضرات۔ اور یہ بڑا المیہ ہے اور ایک ثانیہ ہے یہ ہمارے لیے کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں جو ہمارے بچوں کے جو معماران
बीमार हैं, उनको तो वो खुश नहीं है स्कूल खुलने पर। बच्चे तो वो तो खुश होते हैं स्कूल बंद होने पर, लेकिन हमारा जो टीचर तबका है, वो बच्चों से भी ज़्यादा खुश होते हैं। और जब स्कूल खुल जाते हैं, कोविड के बाद खुले हैं, फिर बंद हुए हैं, फिर खुले हैं, ये सिलसिला अभी तक जो है वो जारी और सारी है। तो हमारे टीचर जो है ना, आज तक जो है ना, वो खुश नहीं है स्कूल खुलने पर। तो ये मुझे बड़े अफ़सोस की बात है और मुझे अपने असातिज़ा कराम पर ये बहुत बड़ा गिला है कि आप लोग जो हैं वो क्यों खुश होते हैं स्कूल बंद हो जाएँ, बच्चों का तालीमी सेशन जो ज़ाया हो रहा है, इसमें हमारे अपने बच्चे भी हैं जो तालीम स्कूल बंद होने की वजह बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तो उनको ये नहीं समझ आती है कि हमारे अपने बच्चे जिस तरह बुरी तरह मुतासिर हुए, तो औरों को जो गरीब रश्का रेहड़ी वालों के बच्चे जो हैं, वो हमारे स्कूलों में आकर दाखिल होते हैं। बाकी तो करीम जो है वो प्राइवेट स्कूल ले जाते हैं। तो हमारे अपने जो है गरीब तलबा को जो है ना तालीम देने के लिए भी हमारे असातिज़ा कराम जो है ना, वो पीछे पीछे हटते हैं। और एक एक और जो है ना सानिया हमारे साथ ये भी हो रहा है जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ टीचर के, तो मैंने देखा है कि वालिदैन का जो इंटरेस्ट है अपने बच्चों की तालीम के बारे में, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंदरा कलाम में, वालिदैन बिल्कुल अपने बच्चों का तालीमी हालत पूछने के लिए नहीं आते हैं और उनको ये पता भी नहीं है कि मेरा बेटा किस क्लास में पढ़ता है और उनको ये भी मालूम नहीं है कि मेरा बेटा स्कूल जाता भी है कि नहीं जाता है। और ये एक बड़ी अफ़सोसनाक बातें हैं। गवर्नमेंट तो तालीम बहुत कुछ जो वो कर रही है। निसाब भी अब उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है ना निसाब भी जो है ना वो यकसां कर दिया है और प्राइवेट हो अब स्कूल हो या गवर्नमेंट हो, अब वो एक जहाँ पटरी पे आ गए हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि अब वालिदैन जो है जो हेवी अमाउंट जो है ना वो फीस की मात्रा में दिया करते थे प्राइवेट स्कूलों को, अब वो वहाँ से जो है ना निसाब एक हो गया है, तो वो जो है ना अपने बच्चों को निकाल कर जो है ना गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कर रहे हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूलों की जो है ना उनके बच्चों की बात है, तो वो हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं मैडम। और उसकी कमज़ोरी की वो एक मेन वजह जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप भी इस इत्तेफ़ाक करेंगी कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, वो बिल्कुल जो है ना मैं कहता हूँ कि वो 0 पॉइंट पर खड़ा हुआ है। हमारा जो प्राइमरी का जो बच्चा है, वो जब वो 6th क्लास में हमारे पास आता है या आपके पास आया करते थे, तो उनका वो जो तालीमी मयार था, वो नहीं था जो होना चाहिए था। जबकि अगर आप जो है ना यूरोप के ममालिक में देखें, तो यूरोप में जो है ना वो बुनियादी जो जो उनका जो है तालीम प्राइमरी सेक्शन, वो उन पर ज़्यादा जो है ना ज़ोर देते हैं। और उनके लिए हमारी तरह नहीं है कि ये पीटीसी वगैरह है, उनके लिए वो हाई क्वालिफाइड जो है डॉक्टर पीएचडी जो है ना वो उनको भर्ती करते हैं और बच्चों को जो है ना प्राइमरी लेवल पर वो उनको पढ़ाते हैं। मैंने कई वीडियोज़ देखी हैं यूरोप कंट्रीज़ की, वो बच्चों के साथ जब खेल रहे थे इंस्ट्रक्टर उनका, जिसे हम अपने कहते हैं या एसपीईटी कहते हैं या डीपी कहते हैं, तो वो
हेलो। जी जी सर। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। जिस तरह आपने अच्छा, तो हम यूट्यूब, जी जी आप कंटिन्यू करें। जी आवाज नहीं आई है। मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी, लेकिन आप अच्छा, कंटिन्यू तो करें। मैं मैडम मैं ये कह रहा था कि वहाँ यूरोप में और हमारे जो प्राइमरी सतह पर जो निज़ाम जो तालीम है या तरीक़ाकार है, वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि निसाब तालीम हमारा जो है ना यूरोप वाला हो, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी यूरोप वाला हो, लेकिन हम जो है ना उन चीज़ों को खुद अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम बच्चों को वो सहूलियात नहीं देते हैं। हम बच्चों को जो है ना वो उस तरह के जो है ना इंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं। लिए हम जो है ना पीटीसी दे देते हैं 10 पास उसको कि ये बच्चों को पढ़ाओ। और अब आपने जो कोर्स जो है निसाब एक जैसा करते हैं, तो ठीक है आप उनको टीचर को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद जो है जब स्कूल में आता है तो वो उस ट्रेनिंग के जो असरात होते हैं वो बच्चों को मुंतकिल नहीं करता है। और वही उसका अपना पैटर्न है जो उसके पेरेंट्स से आ रहा होता है, वो उसी पैटर्न पर जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो ये तरीका जो है ना खत्म हो गया है कि जो अब पुराना तरीका जो फरसुदा जो तरीका कार था आप उसको पढ़े। अब जदीद कार जो है ना अडॉप्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा टीचर जो है अब नहज तक अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर हमारे पास जो है प्राइमरी सतह की जो हम तालीम है, ये अगर सही हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि हमारा जो या जो हमारा जो हाई सेक्शन है वो बिल्कुल जो है ना और हम अच्छे से अच्छे जो है ना वो पैदा करेंगे। जी सर भी ये तो प्राइमरी गवर्नमेंट को चाहिए कि जी, जी मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जी प्राइमरी आवाज नहीं आ सेक्टर रही। को आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है। हेलो। जी जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जी जी प्राइमरी आवाज आ सेक्टर रही है। को जी प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आप कोई सजेशंस देना चाहेंगे? आवाज आई है आपको? आवाज नहीं आ रही मैडम। अच्छा, प्राइमरी आपने बात की ना प्राइमरी सेक्टर की। आवाज आई है अब? आवाज आ रही है आपको? शायद सिग्नल प्रॉब्लम। आवाज आ रही है आपको? सर आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी, तो ये प्राइमरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, ये कोई एक सजेशन है इसके लिए तो हम पहले तो ये बात है कि वो अपनी जो प्राइमरी टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ाएं। क्योंकि जब आप लोग ऐड दें तो वो तो मैट्रिक लिखते हैं, और जब आप जो है ना अच्छा। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के जो है ना आपको जो है ना हाई क्वालिफाइड लेना पड़ेगा। को प्राइमरी की भी इंग्लिश लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड के लिए एसएस हैं सब्जेक्ट्स के लिए, तो हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ाने के लिए अंग्रेजी एक अलग होना चाहिए जो 17 का हो। बिल्कुल उनको पे अच्छी जो 70,000 पे दें भाई। आप उनको 1 लाख जो है ना पे दें अगर आप बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, अगर आप बच्चों को जो है ना उनकी एजुकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप जाते हैं तालीमी लिहाज से, तो आप जो है ना अच्छे से अच्छे जो है ना वो इंस्ट्रक्टर ले आए। उनको इस्लामियात के लिए आप अच्छा इंस्ट्रक्टर ले आए। जिस तरह फिजिकल एजुकेशन के लिए अच्छा इंस्ट्रक्टर जो है ना गवर्नमेंट स्कूलों को देते हैं। जी आप स्कूल लेवल पर अच्छे जो है ना डीपीईज वगैरह अच्छे इंस्ट्रक्टर देते हैं बच्चों को। जी, तो आप यहाँ भी आप बच्चों के लिए जो है ना वही वो करेंगे जिस तरह यूरोप का तर्ज जो है ना वो है, जो के लिए स्ट्रक्चर जो है ना फराम है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लेवल का नहीं है, पीटीसी है। वो उनका जो है स्ट्रक्चर जो है वो ठीक ठाक जो है ना एजुकेटेड होता है, वो पीएचडी होता है। उनकी बच्चों की जो है ना वो इम्प्रूवमेंट देखें,
ان کے بچوں کی جو نا ٹاکنگ دیکھیں، وہ بچوں سے جو نا شروع ان کی اپنی مادری زبان میں وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے تو ابھی تک جو ہے نا وہ ایک مادری زبان کلاس میں سرائکی ہی ہے، کیونکہ آپ ہری پور سے آپ کا تعلق تھا، آپ وہاں سے ریٹائر ہوئی ہیں میڈم صاحبہ، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو وہاں اردو ہے یا پشتو ہے. ہمارے ہاں جو ہے سرائکی ہے، تو ٹیچر ہمارا جو ہے نا سرائکی میں کرتا ہے، تو بچہ کیسے امپروو کرے گا جب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس زبان میں بات کر زبان میں پڑھنا ہے. آپ جو ہے نا پہلے اپنی ایک سمت تو رکھیں اپنی بچوں کے لیے. وہی بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں چھٹی کلاس میں تو وہ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہے، کافی ایکسپیرینس ہے، مجھ سے بھی زیادہ ایکسپیرینس ہوگا. باقی جو ہمارے افسران بیٹھے ہوئے ان کو بھی اس بات کا جو ہے نا پتہ ہے کہ پرائمری لیول کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا. وہاں پر ابھی میں نے دنوں پہلے ہی خبر سے گزری کہ جب ہم اب نئی جو بھرتی کریں گے تو فیمیل کریں گے. بھائی بے شک آپ جس کی بھی بھرتی کرتے ہیں، چاہے میل کی کرتے ہیں چاہے فیمیل کی کرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے ہائی کوالیفائڈ چاہیے، جو ان کے بچوں کے ساتھ ہم کیا ہے کہ بچوں کو نہ ماریں، نہیں مارنا چاہیے، سزا جو ہے وہ اچھی بات نہیں، لیکن ہمارے والدین کا دیکھیں نا بھائی، ہمارے والدین جو ہے وہ کون سا بچوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اخلاقیات سکھاتے ہیں. وہ جب سکول میں انٹر ہوتا ہے تو ایسے وہ سلطان رہی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرنے والے بچے بن گئے ہیں. گھر سے کچھ والدین کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، بچوں کو جو ہے نا بیٹھنا سکھائیں کہ بچہ آپ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور اسکل کے لیے آپ جو ہے نا ہم آپ کو ادھر ڈالتے ہیں. یہاں تو جو ہے نا ہر طرف سے جو ہے نا سے جو ہے نا وہ ویک ماری ہے. والدین کی طرف سے بھی ویکنس ہے اور ٹیچر کی طرف سے بھی ویکنس ہے، اور ہمارے جو افسران ہیں ان کا بھی کوئی مطلب اس سمت میں جو ہے نا اس طرح پرائمری جو ہے نا وہ نہیں ہے، ویسا طریقہ کار صحیح نہیں ہے. اگر ہم آ جائیں گورنمنٹ مطلب مڈل یا ہائی سکول ہائر سیکنڈری اسکولوں میں، وہاں کوئی چندہ ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے آپ کو کہ ہمارا جب تک ٹیچر مخلص نہیں ہوگا اپنے ساتھ، فی الحال بچے کو چھوڑ دیں، بچے کو ایک سائڈ پر رکھ دیں. جب ٹیچر اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف تنخواہ لینا پسند کرتا ہے، وہ ٹیچنگ میں اس کو خاصی چندہ دلچسپی نہیں ہے. کوئی وہ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ٹیچر بہت اچھے ہیں، بہت لائق بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، بچوں کو درد دل سے پڑھاتے بھی ہیں، مگر جو میجورٹی ہے بالکل میڈم وہ صرف ایسے جیسے گورنمنٹ سے وہ وظیفہ لے رہے ہیں، جو ان کے والدین نے ان کی تعلیم پر خرچ کیا تھا وہ اس کا وظیفہ سمجھتے ہیں. اور کئی بار ہم نے ٹیچر کے منہ سے سنا ہے کہ سر ہم تو پی ایچ ڈی ہیں، ہم نے اب جو نا اپنی جو نا اپنی نوکری جو نا کہیں اور جگہ کرنی ہے، ہم نے کوئی ڈائریکٹ جو ہے نا پی سی ایس کا امتحان دینا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. نہیں، جب آپ کو گورنمنٹ نے بھرتی کر دیا تو کم از کم جتنا عرصہ بھی ہے ٹھیک ہے، آپ اپنی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ کریں جہاں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے آپ کو جہاں پر بھرتی کیا ہے تو آپ جتنا عرصہ بھی رہتے ہیں وہاں پر، سال رہتے ہیں 2 سال رہتے ہیں، تو کم از کم 2 سال 1 سال 6 مہینے تو دل سے پڑھائیں بچوں کو، ان کو صحیح وقت تو دیں. اور ایک اور خطرناک بات جس کی وجہ سے تعلیم جو نا مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کا زوال ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر گھر سے پریپیئر ہو کر نہیں آتا ہے. میڈم صاحبہ کیا بات ہم آپ کیسے کیا درد دل رکھیں، کیا سنیں درد دل سے، دل اور قسمیں ہمارے تو کلیجے پھٹتے ہیں جب ہم یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا اس کے ٹیچر لیے جو ہے وہ گھر سے پریپیئر. اس کے لیے جی آپ کے خیال میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ان کی اسیسمنٹ ہو، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کوئی ریوارڈ دینا چاہیے، اور جو لوگ بالکل ہی جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ حال ہو تو ان کے لیے کوئی پنشمنٹ ٹائپ کا، مطلب کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو جس سے ڈفرینس ہو جائے، واضح ہو جائے کہ جی یہ لوگ جو ہیں اب اس قابل ہی نہیں ہے، ان کو نکالنا ہے بس. ان کو کچھ تو شرم دلانی چاہیے نا، کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے.
आपका क्या ख्याल है? मैडम साहबा, बस क्या कहूँ कि हमारे यहाँ जो है ना बड़े अच्छी अच्छी जो है ना वो रूल्स वगैरह हैं और निकलते हैं। अफसरान बाला को भी पता है, हमारे डीओस को भी पता है। लेकिन पनिशमेंट यहाँ नहीं है। पनिशमेंट यहाँ नहीं है। अगर पनिशमेंट होती तो आपको भी अच्छी तरह मालूम है, मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह के टीचर भर्ती होते हैं। वो कभी कभार थोड़े बहुत एबनॉर्मल भी होते हैं। ठीक हो गया। और पास तो ऐसे होते हैं जो लड़ाके होते हैं, अफसरान बाला से लड़ते हैं, चाहे उनमें क्लास 4 हो, चाहे उनमें जो है वो टीचर हो, या या कोई और हो। तो वो उनका ये उनको ट्रेनिंग इस बात की दी ही नहीं गई है। जिस तरह फौज में पुलिस में ट्रेनिंग होती है, खासकर मैं फौज का जिक्र करूंगा, उनकी ट्रेनिंग देखें, उनका बिहेवियर देखें, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखें। बड़े अदब से इज्जत से वो बात करते हैं, सर जी कहते हैं। और हमारे यहाँ तो ये ना तरीकाकार ही मुख्तलिफ है। क्या यानी आप ये कहना क्या चाहते कहें। हैं, यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि महकमा तालीम के लोगों को तालीम की ज़रूरत है, तालीम और तरबियत दोनों ता, की ज़रूरत है। तालीम तो उन्होंने जितनी की है वो उन्होंने कर ली है। अब कम अज कम उनको कम अज कम 3 महीने 2 महीने उनकी ट्रेनिंग जो है वो इखलाकियात पर हो, कि अफसरान के साथ किस तरह रहा जाता है। ठीक हो गया। और अफसरान के साथ किस तरह उनका रवैया होना चाहिए। अगर क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमें स्कूल का जो हेड बनाया है, तो कोई बात तो है, कोई हमसे वो काम लेना चाहते हैं। हम जो है ना चार दीवारी के अंदर जितने भी काम है तो हम उनको बताएंगे कि भाई आपके जिम्मे ये पीरियड है, आपके जिम्मे ये काम है। क्लास 4 को कोई कहते हैं कि आपके जिम्मे ये है। हमने तो कभी उनको नहीं कहा कि हमारी गाड़ी साफ करें, हमने तो कभी उसे नहीं कहा कि हमारे घर के जाकर सौदे ले आए। जो कहते हैं सो कहते हैं। फिर वहां के माहौल भी तो आपको पता है किस तरह माहौल होते हैं, चाहे वो आपके यहाँ हरिपुर हो, चाहे कोहाट हो, चाहे करक हो, चाहे पिशावर हो, चाहे डी खान हो, चाहे बन्नू हो, चाहे लकी हो। जब आप खुद ठीक होंगे, सरबराह इदारा ठीक होगा, तो फिर सब ठीक होंगे। और बात कि जब हमारे यहाँ प्रमोशन होती है किसी टीचर की, तो प्रमोशन के लिए जो है, आज से अगर 30 साल पहले पीछे चले जाएं, तो उसको दूसरे जिले में जाना पड़ता था। अब तो यहाँ पर पैदा होते हैं, वहां पर रिटायरमेंट उनकी हो जाती है। ये भी तरीका नहीं है। हमें जाना चाहिए भाई, 2 साल के बाद हमें जाना चाहिए अदर डिस्ट्रिक्ट में, और अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को यहाँ आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट तो मैंने मैडम कह दिया कि इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब आपका प्राइमरी सेक्टर जो है वो सही सीमत में चल पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि प्राइमरी सेक्टर को ठीक करने के लिए वो अपनी सारी तवानाइयां सर्फ कर दें कि इसको हमने कैसे सीम्स में ले जाना है। इस किस्म की भर्तियों से नहीं होगा, पीटीसी भर्ती से नहीं होगा सिस्टम सही। और हमने इनके इम्तिहान भी लिए हैं क्लस्टर सिस्टम में, आपको पता है मैडम, आप प्रिंसिपल हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अ, मैंने देखा। हमने क्लस्टर सिस्टम में देखा है, वो कहते हैं कि बस 2 चैप्टर में पेपर तैयार करें। हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, वो बिल्कुल। कोविड थी। इनकी तो जो है ना वो फिर लेम एक्सक्यूज आ जाती है ना सर दरमियान में। ये कहते हैं कि भाई कोविड थी, हमने बच्चों ने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ाया था, वो एम्प्टी माइंडेड आ गए हैं। भाई आपने उनको होमवर्क दिया था। और एक बात मैडम मैं आपको एक और भी बता दूं, हमारे मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हमारे मुकाबले में अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में हमारे यहाँ टीचर मेजॉरिटी में लैक हैं, ज़हीन है। मगर हाँ जी, वो बिल्कुल। घर से तैयारी करके, रोना ये है कि वो घर से तैयारी करके वेल प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते हैं, और वो तनख्वाह लेता है 10,000। ठीक हो गया। और हम लेते हैं मतलब कि 45+ लेते हैं। अब ये बताएं कि वो कैसे काम लेते हैं और हम कैसे काम लेते हैं। और हम जो है ना जब स्कूल में आते हैं तो हमें जो है ना वो बस बच्चों की तालीम का नहीं, अपनी ज्यादा फिक्र होती है उनके मुकाबले में। ये जो हरिपुर में तो ये ज्यादा है कि टीचर डायरी लिखते हैं, डेली का जो लेसन आपने देना है वो चेक किया जाता है। क्या ये सिस्टम वहां पर है आपके साइड पे कि हर टीचर ने जो लेक्चर देना है वो टीचर डायरी पे लिख के लाता है और वहां पे बाकायदा चेक होता है? ऐसा कोई सिस्टम है आपके यहाँ पे?
نہیں میڈم، یہاں پر میں نے تو ابھی تک تا حال یہ چیز میں نے نہیں دیکھی ہے کہ ٹیچر نے جو وہ ڈائری لکھ کر لاتا ہے گھر سے. ڈائری تو میڈم دور کی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویل پریپیئرڈ ہو کر آئیں، یہ بھی کافی ہے. نہیں، جب اگر ویل ڈائری پریپیئرڈ لکھتے ہوگا. ہیں نا جی، جی جب ڈائری لکھتے ہیں تو اس سے وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے نا ان کا. میں جی اسی وجہ سے بھی تو مختلف شہروں میں اپنی ٹرانسفر خود بھی کروایا کرتی تھی، اور پروموشن پہ تو لازمی میں جاتی تھی، کیونکہ میں نے تقریباً پورے کے پی کے کا یہ سسٹم دیکھا ہے کہ ہری پور میں خاص طور پہ، ایبٹ آباد میں بھی اس طرح ہے. یہ ایجوکیشن سٹی اسی لیے کہلاتے ہیں. یہ لوگ ڈائریز لازمی لکھتے ہیں، ان کو ڈیلی چیک کرواتے ہیں، یعنی پرنسپل کی ٹیبل پہ وہ رکھا جاتا ہے، اور پھر پرنسپل ان ڈائریز کے مطابق کلاس کی مانیٹر گرل کو یا بوائے کو بلا کے تو پھر ان سے چیک پوچھتا ہے کہ آج یہ لیسن کمپلیٹ ہوا، اگر نہیں ہوا تو ریزن کیا تھی. یعنی کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ میڈم. وزٹر آ گئے، کوئی تو وہ لیسن کمپلیٹ نہیں ہو سکا، تو وہ پھر اس کو کمپلیٹ کرواتے ہیں. یعنی وہ ایک فکس پیٹرن پہ چلتا ہے ٹیچر. نہیں میڈم، ہمارے ہاں میں نے نہیں دیکھا ہے. میں ابھی اکثر اسکولوں میں جاتا ہوں. نمبر 2 اسلامیہ اسکول میں بھی جاتا ہوں میں. کبھی کبھار ہم میٹنگ کے سلسلے میں نمبر 4 اسکول میں بھی جاتے ہیں، تو دوست ہمارے ہیں پرانے، ان سے بات ہوتی ہے. یہ سسٹم ہمارے ہاں جو ہے نا وہ نہیں ہے ڈائری والا، اور نہ ٹیچر جو ہے نا ڈائری سسٹم پر جو ہے نا بلیو کرتے ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں. اس طرح کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے، جو اچھے پرنسپل ہیں اب بھی ہیں الحمدللہ، شکر ہے. اچھے ٹیچر بھی ہیں، میجارٹی میں بھی ہیں، میجارٹی میں نہ پڑھانے والے بھی ہیں، یا اسے کہہ دیں کہ انٹرسٹ نہیں ہے ان کو. اچھے پرنسپل بھی ہیں جو کلاسوں میں جا کر جو ہے نا، اگر ہفتے میں جو ہے نا 6 ورکنگ ڈیز ہیں، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو 6 ورکنگ ڈیز میں کم از کم ہر پرنسپل چاہتا ہے کہ کم از کم بچوں کو نا 5 دن تو فل ٹیچر پڑھائے. اور ہم تو ان کے بچوں کی کلاس میں خود جا کر نوٹ بک جو ہے ان کی چیک کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں ہم، کہ پتہ چلے کہ بھئی کتنا ورک ایک ہفتے میں ہوا ہے. اس طرح تو ہم کر لیتے ہیں اپنے طور پر. لیکن ٹیچر جو ہے ان کے کنسپٹ نہیں ہے یہ ڈائری والا. نہیں، یہ کچھ سٹیپس آپ خود سے شروع کریں نا. آپ نے اس میں ٹیچرز ڈائری ملتی ہے، وہ لے لیں ہر ٹیچر، اور جب تک وہ آپ سے سائن نہ کرائے آپ ان کے ایس سی آر پہ سائن نہ کریں. اینول ایس سی آر ہوتے ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس تو کافی اختیار ہے. میں تو خود کیا کرتی تھی. اور ایک چیز اور جو میں نے انیشیٹو شروع کیا جس پہ ٹیچرز نے بہت شور مچایا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کلاس کی یا جس ٹیچر کی زیادہ کمپلینٹ آتی تھی، کبھی ٹیچر کلاس کی کمپلینٹ کرتا تھا، کبھی کلاس والے ٹیچر کی کمپلینٹ کرتے تھے یعنی اسٹوڈنٹس، تو میں پھر اس کلاس میں خاص طور پہ اس ٹیچر کے پیریڈ میں جا کے بیک سائڈ پہ چیئر پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ بہت کانشیس ہو کے پڑھاتا تھا. ود ان ٹائم وہ اس کو، یعنی موبائل اگر مجھے اطلاع ملتی کہ یہ ٹیچر موبائل یوز کرتا ہے کلاس میں، تو میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، تو وہ موبائل کی طرف نہیں جا سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹس اگر اس کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں تو میری موجودگی میں کسی اسٹوڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مس بہیو کریں. تو اس طرح کے کوئی سٹیپس آپ لوگ بھی تو لے سکتے ہیں نا، خود سے لینا. ضروری تو نہیں ہے کہ اب گورنمنٹ کا ہی ہر وہ ہو، کوئی بھی ایسا سٹیپ آپ لے لیں. مسئلہ یہ ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ ہو یا اسٹاف مینجمنٹ ہے، میں نے یوٹیوب سے بہت ساری ویڈیوز دیکھ کے بہت سارے سٹیپس خود اٹھائے تھے. اس کے لیے بہت اچھی انفارمیشن یوٹیوب پہ موجود ہے. جی میڈم صاحب، کلاس جی میں جہاں تک جانے کی بات ہے تو وہ تو ہم ان شاء اللہ تعالی جو اچھا پرنسپل ہوتے ہیں، جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، وہ تو کلاس میں جاتے ہیں، کلاس میں کاپیاں بھی، نوٹ بک بھی چیک کرتے ہیں، اور کلاس میں جا کر جو ہے نا بچوں سے پوچھتا بھی ہے. اور میں تو اکثر بچوں سے، فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، سیکنڈ ایئر کی ہے، یا 9th 10th کی ہے، میں تو اکثر جا کر بچوں سے پوچھتا ہوں، ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہوں. کم از کم 15-20 منٹ تو میں ہفتے میں ایک بار جو ہے نا کلاسوں میں جو ہے نا مختلف کلاسوں میں جاتا ہوں. ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا سمجھ آ رہی ہے، کس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ بالکل کھل کر مجھے بتا دیں. اگر آپ ٹیچر کے سامنے نہیں بتا سکتے ہیں تو مجھے جو ہے نا ارلی صبح جو ہے نا میں آیا ہوتا ہوں اسکول میں، تو آپ مجھے مل کر جو ہے نا اپنی جتنے بھی آپ کی جو وہ ہیں، آپ کو کوئی مسائل فیس ہیں تو مجھے بتائیں، میں آپ کے مسئلے حل کروں گا. یہاں کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے. میں راؤنڈ کرتے رہتا ہوں. میں نے آج تک جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ ریکارڈ ہے کہ میں آج تک آفس میں نہیں بیٹھا ہوں.
बिल्कुल ऑन द रोड होता हूँ, क्लास कभी एक क्लास में, कभी दूसरे क्लास की तरफ गुजरता हूँ, कभी किसी क्लास से गुजर जाता हूँ, कभी फर्स्ट ईयर की क्लास में खड़ा होता हूँ तो फौरन उसी अगले लम्हे जो है ना वो मैं छठी क्लास में होता हूँ। तो ये सिलसिला तो है ना चलता रहता है मैडम। बाकी जो है ना मतलब वो जो आप कहते हैं ना कि मजे वाली बात नहीं है। हाँ, बाकी स्टेप जो है नहीं ना वो जितना प्रिंसिपल उठा सकते हैं बेचारा। अब बच्चे के लिए सबको बात के लिए नहीं उठाते हैं, ये कुछ सख्ती भी करते ये हैं। कुछ लेकिन जी एक जी बात, बिल्कुल आपसे जी 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 दूसरी बताएं एक बात बात ये क्या कि आप एक और बात ये है कि मतलब कि भी बहुत होते हैं, हर किस्म का प्रेशर होते हैं प्रिंसिपल पर कि आजकल के जो हालात वाकयात हैं प्रेशर होते हैं। और मैं अपने यहाँ पर जो ना जिक्र करूंगा अपने डीओ मुसरत हुसैन साहब का कि वो स्कूलों में अक्सर विजिट करते हैं और बड़ा सख्ती के साथ कह प्रिंसिपल साहबान कि भाई तालीम और बच्चों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा मेरा, और ना वो करते हैं कंप्रोमाइज। और वो कहते हैं कि ये है पीटीसी फंड जो वो मैं वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि सब हुआ हो। आकर पूछते हैं कि भाई इस बार जितने हमने आपको फंड दिए तो ये क्या हुआ है, कहाँ पर लगाया है, किधर गए। और यकीन जानिए कि 2-3 महीने पहले 2 महीने पहले तो उन्होंने जो है हमारी स्कूलों की ऑडिट शुरू की हुई है। बकायदा उन्होंने दो दो जो है एक सुपरिटेंडेंट और एक जो है ना जूनियर सीनियर क्लर्क हमारे उन्होंने स्कूलों की ऑडिट भी की है और हमें पैरे भी दिए हैं। और हम मुशर्रफ हुसैन साहब ने डीओ साहब ने हमें जो है ना समझाया भी है, मोहब्बत के अल्फाज में भी और सख्ती के अल्फाज में भी कहा है कि यहाँ पर आप जो है ना गलत हैं, यहाँ पर आपने ये चीज परचेज नहीं कर सकते हैं। और मुझे यकीन जानिए कि ये दिल से उसकी ये अदा जो है अच्छी लगी है। मैं भी कहता हूँ कि स्कूलों की ऑडिट जो है होनी चाहिए। जब हमें पीटीसी फंड मिलता है, कंडीशनल ग्रांट मिलती है, तो उसकी ऑडिट जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। नहीं तो इधर आप लोगों के यहाँ पे क्यों नहीं होती? करक में भी होती थी, गुवाहाट में भी होती थी। अभी मैंने अपरदीर से किया, वहां भी ऑडिट होती थी। हरिपुर एबटाबाद में हमने खुद ऑडिट भुगते हैं इनके। तो किस तरह आप लोगों का ऑडिट नहीं होता? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। नहीं, पहले पहले एक दफा पहले भी हुआ था। कभी कभार तो पेशावर वाली टीम भी आती है, वो भी ऑडिट करते हैं। खैर उनकी ऑडिट तो जो है ना वो तो बिल्कुल सही खतूत पर होती है। तो हमारे यहाँ मुशर्रफ साहब ने जो है ना ये बेहतरीन जो है ना उन्होंने अच्छा किया है। जो मेरी दिल की बात है कि वो उसने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने ऑडिट शुरू की हुई है। आजकल भी मैंने सुना है नंबर 4 हायर सेकेंडरी मेल और एक दो और स्कूलों की भी शुरू है। तो ये एक अच्छी बात है ना कि हमारे ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस हो। क्योंकि गवर्नमेंट हमें जो जो इतनी हैवी अमाउंट देती है तो ये स्कूल के लिए देती है, बच्चों की जो है ना उनको फैसिलिटीज देने के लिए करते हैं, पैसे देती है। तो हमें भी इससे रिकॉर्ड स्कूल बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और इससे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल स्टेप है बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा और एक जी, हमारे अब शो का इख्तिताम हुआ चाहता है। मैं चाहती हूँ आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप दें कोई पैगाम। जी। बस अगर टी की बात है तो मैं मेरे से 10 बस है कि वो साथ जो है ना ईमान थे वो जो है ना अपने पेशे को अदा करें और अपने जो की तालीम है हम ऊपर खुसूसी तवज्जो दें, घर से वेल प्रिपेयर्ड होकर आए। बच्चों को जो है ना अपनी औलाद की तरह समझें कि अगर आपका बेटा है घर में तो स्कूल में भी वही बेटा है, उसको तसव्वुर करें कि ये मेरा बेटा जो है ना लेट्स सपोज कि उसका नाम है सलीम है या मुबीन है। तो स्कूल में भी वो अपने बच्चे को ही इस तरह समझे कि मेरे मेरे सामने सलीम खड़ा हुआ है या मुबीन खड़ा हुआ है या अकबर खड़ा हुआ है। तो जिस तरह जो है ना आप बच्चे को ट्रीट करते हैं तो यहाँ भी ट्रीट करें। और वालदेन के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कम अज कम हफ्ते में कम अज कम 15-20 दिन के बाद स्कूल में जाकर अपने बच्चों का पूछें। अब घर में बच्चे से पूछ काम है तो बैठ कर करो, अपने सामने उसको बिठा कर करें। अगर माँ अनपढ़ है, बाप अनपढ़ है तो कम से कम घर में बहन या भाई तो पढ़े लिखे होंगे,
वो तो काम को चेक करें, तो होमवर्क चेक करें, यानी जिम्मेदारी महसूस करें, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और बिल्कुल असातिज़ा भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। बहुत शुक्रिया सर, आपको बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेहरबानी। करती हूँ। तो इसके साथ ही हमारे शो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। ये देखो